The next topic is about statement syntax in VB.NET. About statement syntax in VB.NET. So here we are going to consider the example of declaration statement. Means here we are going to study about the syntax of declaring a variable. How we are going to declare a variable anta. Here we are going to study the example of that. So in order to declare a variable, we are using a keyword what? Dim. What's the keyword we have to use? Dim. And the syntax of declaring a variable. The syntax of declaring, general syntax of declaring a variable is, first we have to write attribute list, and next we are going to specify all the access specifiers. All the access specifiers, that is public, protected friend, then private, then static, private and static. These are the access specifiers we can specify. Next we can specify whether it is shared, or we can specify shadows, then read only. Next we are writing the keyword dim. What? Dim. After dim we can specify with events. Then we are going to write the name of a variable, name. Then we can specify bound list. Then we are specifying a keyword what? As. Then new type, and that is equal to init expression, This is the general syntax of declaring a variable. But here notice that whatever the properties or whatever the things we have specified in the square bracket ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, those are optional. Whatever the things we have specified within the square brackets, those are optional. It is not compulsory to mention those things while declaring a variable. If I want, I can specify, or else no need of specifying those things that is specified in a what? Square brackets. So here if I consider a first one, attribute list is specified within the square bracket, right? So it is optional. Attribute list anta helidre, whatever the variable I am declaring here, what is the variable I will declare, for that if I have any attributes I can specify there, or else no need of specifying the attribute list. Then we have the access specifiers. See here, while writing access specifier, the first letter should be capital letter. While writing public, if I specify the access specifier as public while declaring a variable, ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ P should be what? Capital. Public anta helidreno, it gives variables public access. What type of access ಇಲ್ಲಿ specify ಮಾಡುತ್ತದು? Public access anta helidre, it means that there are no restrictions on their accessibility. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. We can specify that variable in any block. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೈಲ್. ಯಾವುದೇ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಆಪ್ಷನಲ್, ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ ನೀಡ್.
ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎನಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಡಿಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಮಿಟ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಮ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಪಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಿತಿನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, which means they are accessible from within the program that contains their declaration as well as anywhere else in the same assembly. Means same assembly ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. in the next topic you are going to study what is assembly, what is module, all. ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಿತಿನ್ ದೇರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಷ್ಟೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಡಿಮ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ನ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಶೇರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಡೋಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ದೆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಶೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಅ ಶೇರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ಶೇರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಿಮ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲಿ ನೇಮ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ದು ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಶ್ಯಾಡೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಶ್ಯಾಡೋಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ಯಾಡೋಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಮಿಟ್ ದ ವಾಟ್ ಡಿಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಡ್.
ನಾವು ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. If you specify read only, again no need of specifying the what, dim keyword. Dim keyword specify ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. With events, next we have a what, keyword dim. dim ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು dim ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using a keyword what, dim. Next we have a with events. With events ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ specifies that this variable is used to respond to events caused by the instance that was assigned to the variable. ನಾವು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಾಟ್, ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ. We cannot use both with events and new in the same statement. ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಇದೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶೇರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್. ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಕೀ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ರಿಲೀಸ್. ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೌಸ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಟ್, ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ನೇಮ್. ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು, ಡಿಮ್ a, b, c ಆಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್. ಆ a b c ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನೇಮ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಡಿಮ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಡಿಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಡಿಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎನಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಡಿಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅವಾಗ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಬೇಡ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಶೇಡ್, ಶ್ಯಾಡೋಸ್, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಿಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಷನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬೌಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂಗೆ ಬೌಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು, ಕೀವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಷನಲ್. ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಂಟೀಜರ್, ಡಿಮ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಡಿಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೀವರ್ಡ್, ವಿತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಸೊ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಎ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್. ಬೌಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್, ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಕೀವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಸ್ ಬರಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಈಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್, ರೈಟ್? ಅರೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 20 ಅಂತ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Now this is a array which holds 20 integer values. ಎಷ್ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 20, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 20. ಅದೇ ಥರ VB.NET-ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಅರೇ, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಅರೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಬೌಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಬೌಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಅರೇಸ್. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಿಸ್ ಎ ಆಸ್ ಅ ಅರೇ, ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ, ಡಿಮ್ ಎ ಆಫ್ 20. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಾದರೆ ಸೈಜ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ VB.NET ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರಿತೀರಾ ಸೈಜ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. dim a of 20 as integer, that is nothing but bound list. We are going to specify the what size in order to declare an array. And next we have a new ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when you want to create a objectನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸಿಯರ್ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ VB.NET. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಟೀಜರ್ನ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಲೇ ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೆನ್ ಇನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು. ಈಗ ನಾನು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ವಾಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. dim a as integer is equal to 1. This is nothing but init expression, means whatever the initial values we are assigning for the variableಗೆ ನಾವೇನು initial values ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. So this is nothing but general syntax of declaring a what variablesನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ this is the general syntax we are using. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if I make this variable a as a public ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಮ್, ರೈಟ್. ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ ವೇರಿಯಬಲ್ದು, ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರೀತೀರಾ. This is the general syntax of declaring a what variables in VB.NET. Thank you.